السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے 75 ارب روپے کے امدادی پیکج کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جنگلات میں اضافہ کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے فرنٹ لائن پر کام کے دوران جان کی بازی ہارنے والے ہیلتھ پروفیشنلز کو شہید پیکج دینے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا تیسرا مرحلہ کامیابی سے جاری ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 301 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تجارت، ٹیکسٹائل، صنعت و پیداوار کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کے مربوط اقدامات کے نتیجے میں رواں مالی سال میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائے گئے ترسیلات زر 20 سے 21 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ریاستی جرائم کو عالمی فورمز پر اجاگر کرے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی طرف سے جموں و کشمیر کی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں 3 لاکھ غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل فراہم کیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں عام آدمی کے زیر استعمال تمام اشیاء خورد و نوش کی برآمد پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران دی گئی۔ اس فیصلے کا 2 ہفتے بعد دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ مزدوروں کے لیے پہلے مرحلے میں 75 ارب روپے کے امدادی پیکج کی منظوری دیتے ہوئے وزیر اعظم نے سماجی بہبود کے معاون خصوصی اور صنعتوں کے وزیر کو مزدوروں کو امداد کی فراہمی کے لیے جامع طریقہ کار تیار کرنے کی ہدایت کی۔ کابینہ نے کرونا وائرس سے متعلقہ طبی عملے کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دی۔ پیکج کے مطابق کوئی بھی ورکر جو کرونا وائرس سے متعلق فرائض کی انجام دہی کے دوران جاں بحق ہوگا، وہ شہداء پیکج کے تحت سیکیورٹی کے فرائض کی ادائیگی کے دوران جاں بحق ہونے والے سرکاری ملازمین کو ملنے والے پیکج کا حقدار ہوگا۔ یہ پیکج اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے ہوگا۔ کابینہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے صحافیوں اور صحافتی اداروں خصوصاً پریس کلبوں کے لیے امدادی گرانٹ کی منظوری دیتے ہوئے وزیر اطلاعات اور معاون خصوصی برائے اطلاعات کو مستحق صحافیوں اور صحافتی اداروں میں گرانٹ کی تقسیم کے لیے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے بڑے شہروں میں واقع سرکاری زمین سمندر پار پاکستانیوں کو دینے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ انتہائی ضروری مالی وسائل حاصل کیے جا سکیں۔ کابینہ نے اپنے اجلاس میں قانون سازی کے کیسز پر کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی توثیق کی۔ کابینہ نے مسابقتی کمیشن کی قائم مقام چیئرپرسن کی حیثیت سے شائستہ بانو گیلانی کی تقرری کی منظوری دی۔ کابینہ نے انکوائری کمیشن کی جانب سے چینی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق معاملے کی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کے وقت میں توسیع کی درخواست کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے خام مال کی دستیابی کی صورت میں درآمد کنندگان کے ذریعے کلوروکوئن کی برآمد کے لیے ضابطہ کار کی بھی منظوری دی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور اطلاعات و نشریات کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شبلی فراز اور عاصم سلیم باجوہ کی نئی ذمہ داریوں سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے سینیٹر شبلی فراز نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ حلف برداری کی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی، جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں سماجی فاصلے پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ سید شبلی فراز اس وقت سینٹ میں قائد ایوان بھی ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز پیشے کے لحاظ سے ایک انویسٹمنٹ بینکر ہیں۔ انہوں نے پاک فضائیہ میں بطور ہواباز خدمات انجام دیں اور سول سرونٹ بھی رہے۔ وہ اردو زبان کی ممتاز شاعر احمد فراز کے صاحبزادے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عمران اسماعیل کو اس مرض سے لڑنے کی ہمت عطا فرمائے۔
صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کی صحت و تحفظ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ایسے ہیلتھ ورکرز جو کورونا وائرس کے خلاف طبی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں، انہیں شہید پیکج دیا جائے گا۔ اچھا بڑا پیکج ہے کہ مختلف جو ہمارے ہوتے ہیں گریڈز ان کو مد نظر رکھ کے یہ تقریباً 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کی مالیت کا لم سم پیکج ہے، اور اس رقم کے علاوہ اس میں 100% پینشن اس مدت تک کہ جب وفات ہوئی، گھر کا اگر سرکاری گھر ہے تو اس کا قائم رہنا، بچوں کی فری ایجوکیشن، پلاٹ کے سلسلے میں کچھ مدد، اور اگر کوئی ہلاک ہونے والے شخص کی اولاد ہے جو کہ نوکری کرنے کے قابل ہے تو اس کو نوکری براہ راست دی جا سکے گی، ہیلتھ کیئر خاندان کو دی جا سکے گی، اور بینوولنٹ فنڈ جو ہے وہ میسر کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ یہ پیکج اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں نافذ العمل ہوگا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ انہوں نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سینئر حکام کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے تاکہ ملک میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے ہماری کوششوں کو مربوط اور بہتر بنایا جا سکے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ملک بھر میں حفاظتی طبی لباس اور آلات کے استعمال سے متعلق قومی حکمت عملی وضع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی لباس اور آلات کے اسپتالوں کو فراہمی NDMA کے ذریعے احسن انداز میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی واپسی کا تیسرا مرحلہ کامیابی سے جاری ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری اور قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہفتہ وار بنیاد پر 7,000 پاکستانیوں کو واپس لانا چاہتے ہیں، جبکہ اب تک 12,000 افراد واپس آ چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک ہمارے پاس 63,000 پاکستانیوں کا اندراج ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے تعاون سے ہماری استعداد کار مزید بہتر ہوئی ہے، جس سے بیرون ملک سے مزید پاکستانیوں کی وطن واپسی میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کورونا وائرس کے عالمگیر وبا کے پھیلاؤ کو مؤثر انداز میں روکنے کے لیے ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ٹیسٹ کرنے اور قرنطینہ کی سہولیات کے ضابطہ کار کے نفاذ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت اس وبا کے باعث پیدا ہونے والی مالی مشکلات کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ زلفی بخاری اور معید یوسف نے سمندر پار پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کاوشوں کا اعتراف کیا اور ان کی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں موسمیاتی مسائل کا خاتمہ اور جنگلات میں اضافہ کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گرین سٹیمولس پیکج کی منظوری کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہی، جو ملک میں جنگلات میں اضافے اور خصوصاً کورونا وائرس کے تناظر میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گرین سٹیمولس پیکج خصوصاً سرسبز نگہبان اقدام سے نوجوانوں بلکہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے 65,000 لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ صاف اور سرسبز پاکستان کے مقاصد کے فروغ میں بھی مدد دے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صوبائی حکومتوں اور عالمی اداروں سمیت تمام متعلقہ فریقوں کو پروگرام کو وسعت دینی چاہیے اور روزگار کے اضافی مواقع پیدا کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کو ہدایت کی کہ وہ ڈیٹ فار نیچر سویپ پروگرام کے تحت عالمی برادری کے تعاون کے حصول کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ عمران خان نے کہا کہ پروگرام کی کامیابی کے لیے شفافیت اور کمیونٹی کی شرکت یقینی بنائی جائے، جو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ملک بھر میں نیشنل پارکس کے قیام کے لیے صوبوں کے تعاون سے شعبوں کی حد بندی کی جانی چاہیے، جو سرسبز اور صاف پاکستان کے فروغ کی جانب قدم ہوگا۔ 10 ارب درخت لگانے کے سونامی منصوبے کے حصے کی حیثیت سے اس پیکج کا مقصد ملک میں شجرکاری کو فروغ دینا، نرسریز کا قیام، شہد، پھلوں اور زیتون کی شجرکاری کو فروغ دینا ہے۔
تجارت ٹیکسٹائل صنعت و پیداوار کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے براہ راست پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قرضوں کے بڑے چیلنج کے باوجود عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کو ترجیح دی ہے جو لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے اسٹیمولس پیکج دیا ہے ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کبھی نہیں ہوا. دیکھو جب اتنا بڑا مسئلہ آتا ہے نا تو سب کو سیٹسفائی کرنا اس کے لیے صرف ایک پروگرام نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کئی ڈفرینٹ پروگرامز بنائے اس کے تحت یہ سیکٹر کو سیٹسفائی کر سکے دوسرا سیکٹر کو سیٹسفائی کر سکے. سب سے پہلے تو جو احساس پروگرام ہے وہ شروع ہو گیا ہے, کافی پیسے ہم لوگوں نے دے چکے ہیں اور اس کا تو سارا کل ملا کر صرف احساس کا تو 144 بلین ہے. مشیر تجارت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کرونا وائرس کے تناظر میں مشکل کی اس گھڑی میں قوم کی مدد کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا مالیاتی پیکج متعارف کرایا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے تمام شعبوں کی مدد کے لیے کئی پروگرام متعارف کرا رہی ہے. مشیر تجارت نے کہا کہ ملک بھر میں احساس پروگرام کے تحت نادار اور ضرورت مند لوگوں میں 144 ارب روپے کی رقم شفاف انداز میں تقسیم کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے حکومت ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل ادا کرے گی. انہوں نے کہا کہ بے روزگار محنت کشوں کے لیے 75 ارب روپے کے ایک اور پیکج کی بھی منظوری دی گئی ہے. مشیر تجارت نے کہا کہ آئندہ چند سال میں ملک کے غیر رسمی کارکنوں کی مدد کے لیے کچھ اور پروگرام شروع کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ڈیجیٹائزیشن پالیسی کے تحت ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے موبائل کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے گی. عبدالرزاق داؤد نے براہ راست کالز میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ٹیکسٹائل کی صنعت کی بحالی پر توجہ دے رہے ہیں کیونکہ مختلف ممالک میں صنعتوں پر سخت پابندیوں کی وجہ سے ٹیکسٹائلز کی طلب میں اضافہ ہوا ہے. لائیو کالز کے ایک اور سوال پر مشیر نے کہا کہ حکومت نے صرف بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF سے رجوع کیا اور ہماری خواہش ہے کہ یہ فنڈ کے ساتھ ہمارا آخری پیکج ہو. انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کی معاونت کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جنہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے جس کے تحت آجروں کو براہ راست فنڈز فراہم کیے جائیں گے تاکہ ملازمین کو تنخواہیں دینے میں ان کی مدد کی جا سکے. حکومت کی طرف سے کیے گئے مربوط اقدامات کے نتیجے میں توقع ہے کہ رواں مالی سال میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائے گئے ترسیلات زر 20 سے 21 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے. وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے حال ہی میں اعلان کیے گئے اقدامات سے رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران گزشتہ سال کے 16 ارب ڈالر کے مقابلے میں ترسیلات زر 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں جس سے 6.2% اضافہ ظاہر ہوتا ہے. حکومت نے سرکاری بینکوں کے ذریعے اپنے ترسیلات زر بھجوانے کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک پنجاب میں شہری ترقیاتی منصوبوں کے لیے پاکستان کو $1.5 کروڑ مالیت کا رعایتی قرضہ فراہم کرے گا. اس حوالے سے اسلام آباد میں دستخطوں کی ایک تقریب ہوئی جس میں سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن ڈاکٹر سید پرویز عباس اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر مس زاو ہونگ یانگ نے دستاویز پر دستخط کیے. انہوں نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مزید تعاون کے عزم کا اعادہ کیا. رعایتی قرضے کا منصوبہ صوبائی حکومت کی جانب سے منتخب کیے گئے صوبے بھر کے 7 بڑے شہروں میں فائنانسنگ فیسلٹی بھی ہے. ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 14,079 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 5,640، سندھ میں 4,956، خیبر پختونخوا میں 1,984، بلوچستان میں 853، گلگت بلتستان میں 320، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 261 اور آزاد کشمیر میں 65 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ اب تک 3,233 مریض صحت یاب جبکہ 20 نئی اموات کے ساتھ جاں بحق افراد کی تعداد 301 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے اموات کی مجموعی تعداد 2,12,336 ہو گئی ہے جبکہ 30 لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وبا سے اب تک
9,30,607 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अमेरिका में इस वबा से हलाकतों की तादाद 56,803 तक पहुंच गई है, जबकि 10 लाख से जायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं। इटली दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां 26,977 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 2 लाख अफराद वायरस में मुब्तला हैं। इसके बाद स्पेन में हलाकतों की तादाद 23,822 तक पहुंच गई है और 2,32,000 से जायद अफराद वबा का शिकार हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने गवर्नर सिंध की कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और दुआ की। गवर्नर सिंध ने नेक ख्वाहिशात के इज़हार पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने मुक़य्यद शख्सियात पर जोर दिया है कि वो आगे आएँ और कोरोना वायरस के इस नाजुक वक्त में गरीब अफराद की मदद करें। आज पेशावर में नादार अफराद में राशन की तकसीम के मौके पर उन्होंने कोरोना वबा के दौरान गरीबों की मदद पर मुनासिब तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इत्तलात के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर अजमल वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत ने सूबे में गुर्बत, भूख और कोरोना वायरस के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक निज़ाम वज़ा किया है। उन्होंने ये बात आज पेशावर में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कही। तफसीलात हमारे रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अजमल वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एहसास प्रोग्राम से 22 लाख खानदानों को पैदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सूबे में ज़ख़ीरअंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आर्डिनेंस के तहत ऐसे अनासिर को 3 साल तक कैद किया जाएगा। मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि रोजमर्रा अशिया की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर की जा रही है। अजमल वजीर ने कहा कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वजह से 104 अफराद जान बहक हुए हैं। सारी चीजों को देख रहे हैं, उसके मुताबिक अपने तमाम जो हमारे वसाइल है, चाहे वो फेडरल हुकूमत की तरफ से हो, चाहे हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, वो हम अपनी आवाम पे लगा रहे हैं। हमारे वज़ीर आला साहब की आर्डर है कि हमने तमाम मकातब फिक्र के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तानी भाई आ रहे हो, चाहे वो गल्फ स्टेट से और दूसरे ममालिक से पेशावर एयरपोर्ट के जरिए आए हो, चाहे हमारे भाई ताफ्तान से आए थे, चाहे हमारे तबलीगी जमात के अकाबरीन भाई हैं, सबके लिए कि उनका जबरदस्त तरीके से हमने ख्याल रखना है। उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में लोगों का इस्तेसाल करने वाले अनासिर का सख्त एहतिसाब किया जाएगा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए रियासती जराइम मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक संगीन खतरा बन गए हैं। उन्होंने ये बात अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के खिलाफ भारत में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की जानिब उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो दिलाने की गरज से इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा को हाल ही में तहरीर करदा एक ख़त में कही। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत के मुसलमानों को भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार ठहराना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व नज़रिए पर मबनी नफरत का नया वाक़या है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहराकर उन्हें इंसानी बम करार देकर उनके किरदार कुशी करना इस नफरत अंगेज़ मुहिम की बदतरीन मिसालें हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ मवाद भरा पड़ा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक में रहने वाले बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय शहरी मुसलमानों के खिलाफ इस घिनौनी मुहिम के दायरेकार को फैलाने में भी मुलव्वस हैं, जहाँ इन ममालिक में लाखों भारतीय शहरी मुलाजमत कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया कि वो इंसानी हकूक़ कमीशन समेत आलमी फोरम्स पर इस मसले को उजागर करे। भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जम्मू कश्मीर की तस्लीम शुदा मुतनाज़िया हैसियत की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर में 3 लाख गैर कश्मीरी हिंदुओं को डोमिसाइल फराहम किए हैं। मकबूजा इलाके से आने वाली खबरों में इंकिशाफ किया गया है कि कश्मीरियों को खदशा है कि मकबूजा कश्मीर में तैनात 8 लाख से जायद भारतीय फौजियों और 6 लाख से जायद गैर कश्मीरी मजदूरों को भी जल्द डोमिसाइल फराहम किए जाएंगे। दरीं इस्लाम मकबूजा कश्मीर में यूथ सोशल फोरम के चेयरमैन उमर आदिल डार, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और तहरीक मज़ाहमत ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का संजीदा नोटिस लें। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कहा कि भारतीय फोर्सेज एक गहरी साजिश के तहत बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके शहीद कर रही है।
उधर जिला पुलवामा के इलाकों गोसू, लारू और काकापुरा में लोगों ने भारतीय फौजियों की तरफ से मुआसर और तलाशी की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की बहाली के आलमी बिरादरी के मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए इलाके में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफे के बावजूद तेज़ रफ्तार इंटरनेट पर पाबंदी में तोसी कर दी है। कोविड-19 कश्मीर विमेन कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा है कि भारत इस वबा को कश्मीरी अवाम पर वहशाना हमले जारी रखने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कश्मीर विमेंस मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीर कोलिशन ने किया था, जिसमें सियासतदानों, वकला, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, तालीमी माहिरीन और जजों ने शिरकत की। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आलमी इदारे सेहत के फंड्स बंद करने के फैसले की तहकीकात का आगाज़ किया है। अमरीकी ऐवान की कमेटी ने महकमा खारजा को इस फैसले के हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इंतहा पसंद ग्रुप कोरोना वायरस के लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम तेज़ कर रहे हैं और मायूस और नाराज़ नौजवानों की ऑनलाइन भर्ती कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें नौजवानों के लिए इक़दाम समेत अमन व सलामती की तारीख़ी करारदाद की 5 साला पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया में 1 अरब 54 करोड़ बच्चे और नौजवान आजकल स्कूल नहीं जा रहे और उन पर कोरोना वायरस के गहरे असरात पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका के शहर गर्देस में तालिबान के एक हमले में 4 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें आपने सुनी और अब पेश हैं खेलों की खबरें। माली साल 2018 से 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असासों की मालियत 14 अरब 74 करोड़ 86 लाख 1,780 रुपए थी। एक साल में पीसीबी की आमदनी 11 अरब 24 करोड़ 82 लाख 51,695 रुपए रही। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी को होम सीरीज के इनेकाद से 3 गुना फायदा हुआ। पीसीबी के पास होम और न्यूट्रल वेन्यूज से 4 अरब 40 करोड़ 72 लाख 91,197 की रकम जमा हुई। टूर्नामेंट्स में शिरकत करके पीसीबी ने 5 अरब 60 करोड़ 56 लाख 77 हजार कमाए, जबकि स्पॉन्सर्स ने 23 करोड़ 83 लाख 54 हजार दिए और किराए के मद में पीसीबी को 4 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए मिले। फास्ट बॉलर रोमान रईस के बाद टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने सोशल मीडिया पर अपनी शर्ट और बैट नीलाम करने का ऐलान कर दिया। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि अपनी वाहिद ट्रिपल सेंचुरी वाला बैट नीलाम करेंगे। दुबई में 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस बैट से 302 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी। अजहर अली का कहना है कि ये बैट और शर्ट मेरे लिए बहुत अहम है, मेरे करियर की बेहतरीन यादें हैं, लेकिन कोशिश की है कि उनकी नीलामी से ज़्यादा फंड्स इकट्ठा हो ताकि इस रकम से कोरोना मुतासरीन की मदद की जा सके। श्रीलंका में फंसे हुए खिलाड़ी भी खुसूसी परवाज से वतन वापस पहुंच गए। श्रीलंकन एयरलाइन की परवाज 1185 से 6 क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान वापस आ गए। 4 टेबल टेनिस खिलाड़ियों की भी वतन वापसी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स का दायरा कार वसी हो रहा है और पीसीबी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 10 लाख हो गई है। 10 लाख की नफसियाती हद अबूर करने वाला पीसीबी का चौथा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले फेसबुक पर पीसीबी के फैंस की तादाद 77 लाख, ट्विटर पर 24 लाख और यूट्यूब पर 18 लाख है। खेलों की खबरें हमने आप तक पहुंचाई और अब तिजारत की दुनिया का अहवाल जानते नईम जुबैरी से। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि ऐसी मिल्स को जो हुकूमत से गंदम हासिल कर रही हैं मगर मंडी में फराहम नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ्लोर मिल्स के मालिकान के 11 रुपये वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रवा बरस पंजाब में गंदम की वाफिर मकदार में फराहमी मुतवक्के है और इन दिनों इसकी खरीदारी का काम जारी है। दुनिया भर में पेट्रोलियम की मसनूआत में किल्लत के बायस तेल की कीमतों में एक बार फिर कमी हुई है। खाम तेल की कीमत में 83 सेंट्स कमी वाक़या हुई, जो 19.16 अमरीकी डॉलर के हिसाब से 4.1% कमी है। मार्च 2020 के दौरान तैयार मलबूसात की बरामदात में 23.4% कमी हुई है। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मार्च 2020 के दौरान रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात 33.1 अरब रुपए तक कम हो गई, जबकि फरवरी 2020 के दौरान तैयार मलबूसात की बरामदात 43.3 अरब रुपए रही थीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया।
KSE 100 इंडेक्स 238.82 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 32,553 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम में 159 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 325 कंपनियों के हिस्स का लेन देन हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 158 रुपये 90 पैसे और कीमत फ़रोख्त 162 रुपये 61 पैसे, यूरो 171 रुपये 98 पैसे और 176 रुपये 1 पैसा, UAE दिरहम 43 रुपये 26 पैसे और 44 रुपये 27 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 82,562 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 55,005 मीट्रिक टन सामान की नकल अमल हुई, जिसमें से 7,779 मीट्रिक टन बरामदी और 47,226 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। पाकिस्तानी टीवी अदाकार आहद रज़ा मीर अपनी अहलिया और अदाकारा सजल अली की अदाकारी के भी दीवाने हैं। खूबरू अदाकारा सजल अली से शादी के बंधन में बंधने वाले अदाकार आहद रज़ा मीर इन दिनों कनाडा में अपनी फैमिली के साथ हैं। अदाकार से जब एक इंटरव्यू के दौरान उनकी नज़र में बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद आसिफ रज़ा मीर का नाम लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अदाकार फवाद खान और हमजा अली अब्बासी की अदाकारी भी पसंद है। और बेहतरीन अदाकारा के हवाले से उन्होंने कहा कि सजल अली उनकी नज़र में बेहतरीन अदाकारा हैं। अदाकार हुमायूं सईद ने सोशल मीडिया पर लाख चले रे गोरी थ्रोबैक के कैप्शन के साथ अपने दो सीनियर अदाकारों अतीका उडू और मरीना खान के साथ तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि गुजरे वक्त को याद करना बहुत अच्छा लगता है। अदाकारा आयजा खान ने कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर सर्जिकल मास्क के बजाय न सिर्फ खुद लिबास से मैचिंग मास्क इस्तेमाल किया बल्कि लोगों को भी इसका मशवरा दिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म मुकाबले के इनेकाद पर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की तारीफ़ की है। PTV से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुकाबले ने घर में बैठे अफराद को तफरीह मौका फराहम किया। आइए अब आपके लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस की वबा के जारी रहने से मुताल्लिक़ इंतबाही पैगाम में कहा है कि तमाम ममालिक जिम्मेदारी का एहसास करें और आवाम की सेहत का जामे तरीक़ाकार अपनाएं। WHO का कहना है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, इदारे के मशवरों को अहमियत देना चाहिए। ये इदारा साइंस और सबूत की बुनियाद पर बात करता है। कोरोना वबा का खात्मा अभी दूर है, इसलिए तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका के उन इलाकों में कोरोना वायरस से मरने वालों की शरह ज़्यादा है जहां फ़ज़ा में PM2.5 नामी ज़र्रात की बड़ी मिक़दार मौजूद है। आलमी इदारा सेहत के हुकाम का कहना है कि फ़ज़ा में आलूदगी की बढ़ी हुई सतह ऐसे अफराद के लिए एक इजाफी ख़तरा बन सकती है जो कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत 2 ताज़ा तहकीकों में फ़ज़ाई आलूदगी और कोरोना वायरस से हलाकतों की शरह के दरमियान ताल्लुक़ सामने आया है। बरतानवी माहिरीन ने एक कसीर तादाद पर की गई तहकीक के बाद कहा है कि दिल के दौरे के बाद हल्की वर्जिश और जिस्मानी मेहनत से ज़िंदगी को खुशगवार और बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। बरतानिया और पाकिस्तान में भी दिल के मरीजों को हार्ट अटैक के बाद सिगरेट छोड़ने, ग़िज़ा के इंतखाब, तनाव कम करने और मुराक़बे में मदद दी जाती है, लेकिन इनमें वर्जिश को सबसे मुफीद करार दिया गया है। और अब आज के मौसम की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। ताम सैद शरीफ में 31 मिलीमीटर, मालम जब्बा बन्नू 13, बालाकोट 10, DI खान 4, इस्लामाबाद में 15, मरी 7 और मुजफ्फराबाद में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वफाकी काबीना ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के लिए 75 अरब रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी है। वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद में माहौलियाती तब्दीली के बारे में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जंगलात में इजाफा करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत के मरबूत इक़दामात के नतीजे में रवा माली साल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाए गए तरसीलात ज़र 20 से 21 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया है कि वो भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए रियासती जराइम को आलमी फोरम्स पर उजागर करे।
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबा उर्दू नोमान ख्वाजा, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क खेलों की खबरें और तिजारती खबरें आबिद रजा दस्ती, मुदीर साइंस फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद एहसन अमजद, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का खबरनामा भी ख़त्म करते हैं। तस्कीन जफ़र और नईम ज़ुबैरी को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।